Morning, students. See, this is today's next topic, capital gain. If you take any individual, there are 5 sources of income. ஒரு இண்டிவிஜுவல் எடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா only 5 heads of income தான். Number 1, income from salary. Number 2, income from house property. Number 3, income from business or profession. Number 4, income under the head capital gain. Number 5, income from other sources. So already we did salary and house property. Okay, now we're going to take up capital gain. Okay, what is capital gain? Very important topic. Definitely in the topic in the exam la kandiva kepanga. Okay, capital gain. What is capital gain? Any gain, yes, any gain arising from transfer of capital asset shall be chargeable to tax in the previous year in which transfer took place. Repeat, any gain arising from transfer of capital asset. Here the two very important definition, transfer and capital asset, very important. What is transfer, what is capital asset? இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் இந்த டாபிக் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ எனி கெயின் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் capital asset arising out of any gain arising from transfer of capital asset shall be chargeable to tax in the previous year in which transfer took place. See, most of the case transfer always took place our current previous year. See, income taxல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஷின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். See, our current previous year start from 1st April 2021 to 31st March 2022. ஸோ கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா 90 to 95% ஆஃப் த கொஷின்ஸ் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ரொம்ப ரேர் ப்ரீவியஸ் இயர் பேஸ் பண்ணி. ஓகே, ப்ரெசிடிங் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் பேஸ் பண்ணி, சாரி. ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் தான் நம்மளோட ஃபோக்கஸ். ஓகே, ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பிளேஸ் சொல்கிறாங்களா, ஆல்வேஸ் அது ப்ரீவியஸ் இயர் தான். ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் இருக்குன்னா இருக்குது. கன்வெர்ட்டிங் கேபிட்டல்ஸ் இன்டு ஸ்டாக் இன் வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர். ஸோ ஜென்ரலி ட்ரான்ஸ்ஃபர் எப்போ நடக்குதோ அப்போ தான் கேபிட்டல்ஸ் சொல்லியிருக்கான். ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பிளேஸ் அவர் கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் கேபிட்டல் அசெட்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கேபிட்டல் அசெட் என்ன மீனிங்? தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எனி கைண்ட் held by assessee whether or not connected with his business or profession. அது பிஸ்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கலாம் ஆர் பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கலாம். ஓகே, எனி ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எனி கைண்ட் held by assessee whether or not connected with business or profession, whether movable or immovable, tangible or intangible, like that. ஸோ எது இருந்தாலும் சரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதில் ஏதாவது கெயின் வந்துருச்சுன்னா திஸ் இஸ் த கேபிட்டல் அசெட். ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எனி கைண்ட், அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்கீங்களே அது கேபிட்டல் அசெட். நெக்ஸ்ட்டு, securities held by foreign institutional investors. Securities held by a foreign institutional investors. ஸோ இந்த ரெண்டு தான் கேபிட்டல் அசெட். செக்யூரிட்டிஸ் ஹெல்ட் பை ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷன் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ ஃபாரினர்ஸ் இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்களே செக்யூரிட்டிஸ். ஸோ அந்த செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரீட் அஸ் கேபிட்டல் அசெட். இஃப் யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் தீஸ் அசெட்ஸ், எனி கெயின் அரிசிங் ஃப்ரம் தீஸ் அசெட்ஸ் கால் கேபிட்டல் கெயின். அண்ட் ஒன் மோர் திங், any unit linked insurance policy issued on or after 1/2/2021 from assessment year 22-23 discuss later on we'll discuss. This is very important. New amendment new add பண்ணிருக்காங்க. Any ULP unit linked insurance policy issued on or after 1/2/2021. Okay, we'll discuss later. This is capital asset. So capital asset mean a property of any kind held by assessee whether or not connected with his business or profession. Number 2, securities held by foreign institution investor. Number 3, any unit linked insurance policy issued on or after 1/2/2021 we'll discuss later. This is capital asset. Next, what are the assets are not recorded as capital asset? Very important. எந்த asset capital asset கிடையாது அதையும் பார்க்கணும். See, what is capital asset பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் எது capital asset இல்லை? Assets not recorded as capital assets. Number 1, stock in trade held by assessee for the purpose of his business. For example, லிசன், நம்மக்கிட்ட லேண்ட் இருக்குமா? ஓகே, இப்போ நீங்கள் லேண்டை சேல் பண்ணுறீங்க. இந்த லேண்ட் வந்து அப்பா வந்து எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, ஃபாதர் ஒரு 20 years பேக் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நவ் இஸ் கோயிங் டு சேல் த ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்ணும்போது 20 years பேக் அப்பா பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது 2 lakhs. நவ் வி ஆர் கோயிங் டு செல் அட் சே 2 crore. ஸோ தட் இஸ் எ கேபிட்டல் கெயின். கண்டிப்பாக கேபிட்டல் கெயின் வரும். ஓகே, ஸோ அந்த கேபிட்டல் கெயின் வந்து டாக்ஸபிள் அண்டர் திஸ் ஹெட். ஸோ அதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எனி கேபிட்டல் அசெட். Any gain arising out of transfer of any capital asset. So land is a capital asset. Listen carefully, land is a
கேபிட்டல் அசெட். அப்பா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க, அதில் வர கெயின் வந்து டேக்ஸபிள். எவ்வளோ சார் டேக்ஸ் பே பண்ணோம், வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர், 20% ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, பட் அதே அப்பா வந்து இஸ் டூயிங் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ். ரிப்பீட், அப்பா வந்து ஃபாதர் டூயிங் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ். ஸோ ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸில் லேண்ட் வந்து ஸ்டாக்கு, கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ் ஆர் நோ? கரெக்டாக, பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு மெயின் ஸ்டாக் என்னது? லேண்டு. சார் லேண்டு கேபிட்டல் அசெட் தான் சார். அஃப்கோர்ஸ் அந்த கேபிட்டல் அசெட்டை நீங்கள் ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேடை வச்சா அது கேபிட்டல் அசெட் கிடையாது. அதான் சொல்லியிருக்கேன், அசெட்ஸ் நாட் ரெக்கார்ட் அஸ் கேபிட்டல் அசெட். ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் ஹெல்டு பை இன் அசெசி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் இஸ் பிஸ்னஸ். நெக்ஸ்ட் கோல்டு. இப்போ உங்கள் வீட்டில் கோல்டு இருக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான், ஒரு 100 பவுண்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்க. 100 பவுண்டும் நம்ம சேல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, சார் ஒரு பவுன் இன்னும் ரேட்டுமா அப்ராக்சிமேட்டாக? எனி ஐடியா? எனி ஒன்? ஹவு மச் 1 பவுன்? 45 இருக்குமா? 50 வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இப்போ 100 பவுண்ட் நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்கன்னா இட் காஸ்ட் டு 50 lakhs. ஆனால் இந்த 100 பவுண்ட்ஸும் வந்து கிட்டத்தட்ட 30-40 இயர்ஸ் பேக் வாங்கியிருப்போம். அதோட காஸ்ட் வந்து 5 lakhs தான் இருக்கும். ஸோ 50 lakhs minus 5 lakhs, 45 lakhs கேபிட்டல் கெயின். சரி, அஃப்கோர்ஸ் இண்டெக்ஸ்லாம் இருக்குது, நான் வில் டிஸ்கஸ் லேட்டர். சும்மா டைமிங் சொல்கிறேன். 50 minus 5, 45 lakhs நம்ம கேபிட்டல் கெயின் பே பண்ணணும். அது இஸ் யுவர் கெயின். ஃபார் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு பே டேக்ஸ். பட் இதே கோல்டை ஒரு லைக் ஜிஆர்டி ஷாப் இருக்குது, ஜிஆர்டி, கசானா. ஸோ அவங்களாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, கோல்டு தனிஷ்க், அவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கோல்டை வந்து சேல் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கோல்டு அவங்களுக்கு ஸ்டாக் இன் ட்ரேட். ஸோ தேர்பை ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் ஹெல்டு பை அசெசி இஸ் நாட் டேக்கன் அஸ் கேபிட்டல் அசெட். லாஜிக் புரியுதா? ஒரு இண்டிவிஜுவலாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அது கேபிட்டல் அசெட். அதே நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு நீங்கள் ஸ்டாக் இன் ட்ரேடாக வச்சுருந்தா இட் இஸ் நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட். நம்பர் 1. நம்பர் 2, பர்சனல் எஃபெக்ட்ஸ். எதெல்லாம் நீங்கள் பர்சனலுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் கேபிட்டல் அசெட் வராது, எக்ஸ்க்ளூடிங். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் இமீடியட்டாக கேட்பீங்க, சார் ஜுவல்லரி வந்து நாங்கள் ப்ரைவேட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம்னா? இல்லை, excluding jewelry, immovable property, paintings, drawings, archaeological collections, sculptures of any work of art. So இதெல்லாம் even though அது பர்சனல் ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலும் இட் இஸ் டாக்ஸபிள். இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டினா நீங்கள் வீடு வச்சுருக்கீங்க, ஓகே, வீடு நீங்கள் செல்ஃபாக தான் இருக்கீங்க, செல்ஃப் ஆக்குபைட் ப்ராப்பர்ட்டி. நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு சேல் த ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்ணுறீங்கன்னா அதுலேருந்து ஏதாவது கெயின் வந்துச்சுன்னா அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் டாக்ஸபிள். சார் நீங்கள் தான் சொன்னீங்க சார் பர்சனல் எஃபெக்ட்ஸ்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் இருக்கு வைங்களேன், ஒரு கார் வச்சுருக்கீங்க, அந்த காரை சேல் பண்ணுறீங்க, சப்போஸ் அதில் ஏதாவது கெயின் வருதுன்னா இட் இஸ் நாட் கேபிட்டல் அசெட், இட் இஸ் நாட் கேபிட்டல் கெயின். ஓகே இல்லை, ஏன்னா கார் இஸ் அ பர்சனல் அசெட்ஸ். ரிப்பீட், கார் இஸ் ஏ பர்சனல் அசெட்ஸ். தேர்பை அதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. லாஜிக் புரியுதா? ஸோ பர்சனல் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே வராது, அதை எக்ஸ்க்ளூடிங் சொல்லிட்டாங்க, இதெல்லாம் வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இன் ரூரல் ஏரியா. சரி, வாட் இஸ் ரூரல் ஏரியா? டெஃபினேஷன் கீழே இருக்கும். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இன் ரூரல் ஏரியா. ரூரல் ஏரியானா வில்லேஜில் இருக்கும், நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில்லேஜில் இருக்குது. ஸோ அந்த வில்லேஜில் நீங்கள் லேண்டை சேல் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வர கெயின் வந்து நாட் டாக்ஸபிள். ஏன் சார்னா, பிகாஸ் ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இஸ் நாட் அட் ஆல் கேபிட்டல் அசெட். ரிப்பீட், ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இஸ் நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட். அப்போ நீங்கள் எதாவது சேல் பண்ணியா கெயின் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் டாக்ஸபிள். கிளியர்? நெக்ஸ்ட், கோல்டு டெபாசிட் பாண்ட் 1999 ஆர் டெபாசிட் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ அண்டர் தி கோல்டு மானிட்டைசேஷன் ஸ்கீம் notified by the central government. ஸோ இந்த கோல்டு டெபாசிட் பாண்ட் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆர் டெபாசிட் செக்யூரிட்டி இஷ்யூட் அண்டர் தி கோல்டு மானிட்டைசேஷன் ஸ்கீம், இந்த இதுவும் இட் இஸ் நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட். ஸோ டோட்டலாக 4 assets ஆர் நாட் ரெக்கார்ட் அஸ் கேபிட்டல் அசெட்ஸ். இதெல்லாம் ஒன்று ஸ்டாக் இன் டேட்டா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, இதெல்லாம் பர்சனலுக்கு யூஸ் பண்ணி அது வராது கேபிட்டல் அசெட். ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் இஸ் நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட். அண்ட் கோல்டு டெபாசிட் பாண்ட் ஆர் டெபாசிட் சர்டிஃபிகேட், இது எல்லாமே இட் இஸ் நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட். கிளியர்? எனி டவுட்? Next, rural agricultural land. Rural agricultural land. What is rural agricultural land? If situated within municipality limit. Municipality limit le irukku, but population less than 10,000. Say population less than 10,000 அப்படி municipality location le irukku, ஆனா population less than 10,000 na it is a rural agricultural land. It is a rural agricultural land. Suppose if situated outside the limit of municipality லிமிட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த லிமிட் தாண்டி இருக்குது அப்படின்னா ஷார்ட்டஸ்ட் ஏரியல் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி லோக்கல் லிமிட் ஆஃப் முனிசிபாலிட்டி, பாப்புலேஷன் அக்கார்டிங் டு தி லாஸ்ட் ப்ரெசிடிங் சென்சஸ். ஓகே, அப் டு 2 kilometers ஃப்ரம் தி லோக்கல் லிமிட். அதாவது லோக்கல் லிமிட் க்ளோஸ் ஆகிடுது, லிசன் கேர்ஃபுல்லி, லோக்கல் லிமிட் க்ளோஸ் ஆகிடுது. இதுலேருந்து கரெக்டாக 2 kilometersக்குள்ளே பாப்புலேஷன் லெஸ் தென் 10,000 இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அங்கே லேண்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா அது ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், ஒரு சர்க்கிள், அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோடம்பாக்கம் எடுத்துங்க, சும்மா எக்ஸாம்பிள் தான். கோடம்பாக்கம் பிரிட்ஜ் இருக்குவீங்களேன்,
அந்த கோடம்பாக்கம் பிரிட்ஜு க்ளோஸ், அதுதான் ரூரல் ஏரியா. ஐ மீன் அந்த முனிசிபாலிட்டி லிமிட் க்ளோஸ் ஆகுது. அந்த க்ளோஸ் ஆனதுலேருந்து கரெக்டாக 2 கிலோமீட்டர் அப் டு 2 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே பாப்புலேஷன் லெஸ் தென் 10,000 ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, அங்கே உங்கள் லேண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த லேண்ட் இஸ் ட்ரீட்டட் as ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட். சப்போஸ் above 2 kilometers up to 6 kilometers, repeat, above 2 kilometers up to 6 kilometers உங்கள் லேண்ட் அங்கே இருக்குது, பட் பாப்புலேஷன் லெஸ் தென் 1 lakh இருந்தாங்கன்னா இட் இஸ் ட்ரீட்டட் as ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட். above 6 kilometers up to 8 kilometers population less than 10 lakhs இருந்தாங்கன்னா ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட். எனி லேண்ட் சிச்சுவேட் இன் பிட்வீன் 6 to 8 kilometers இருக்குது, பாப்புலேஷன் லெஸ் தென் 10 lakhs இருந்தால் இட்ஸ் ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட். above 8 kilometers, அதாவது முனிசிபாலிட்டி லிமிட்லேருந்து 8 kilometersக்கு பியாண்ட் 8 kilometers உங்கள் லேண்ட் இருக்குன்னா இது ரூரல் ஏரியா, நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், முனிசிபாலிட்டி லிமிட்லேருந்து பியாண்ட் 8 kilometers, above 8 kilometers உங்கள் லேண்ட் சிச்சுவேஷனாக இருந்துச்சுன்னா it is not a capital asset. Clear? Okay, next. Transaction not recorded as transfer. Transaction not recorded as transfer. Sorry. Transaction recorded as transfer. See, first definition பார்த்தோம். Any gain arising out of transfer of capital asset. So capital asset நம்ம பார்த்துட்டோம். What is capital asset? Property of any kind, whether connected with business or not, and a security held by foreign institution investors. And ULP, Unit League Insurance Policy, issued on or after 1/2/2021. We will discuss later. This is capital asset. இதெல்லாம் capital asset கிடையாது. Stock in trade, personal effects, rural agricultural land, gold deposit bond. இதான் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ. Okay. Next, what is transfer? Transfer nothing but sale. Okay, you know very well. Sale என்ன சார்? Some consideration. Okay. So நீங்கள் goods கொடுக்குறீங்க, you get back the money. That is called sale. It's nothing but transfer. What is exchange? What is exchange? What do you mean by exchange? Barter system கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Barter system. Okay, you give some assets, get back the assets. ஒரு asset கொடுத்து ஒரு asset வாங்குறீங்க, that is also transfer. Relinquishment. What is relinquishment? Very important. Give up. Okay, this is the best example, section 81A. Rather, I am talking about 1956 Act. 1956 Actல 81 ரைட் ஷேர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பிகாம் செகண்ட் இயரில் பார்த்துருப்பீங்க. ஷேர்ஸ், இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் ரைட் ஷேர்ஸ். எனி ஐடியா அபவுட் ரைட் ஷேர்ஸ்? வாட் இஸ் ரைட் ஷேர்ஸ்? ரைட் ஷேர்ஸ்னா என்னம்மா? வாட் இஸ் ரைட் ஷேர்ஸ்? எனி ஒன்? Okay, fine. Say company wants to issue shares. Listen carefully. Company wants to expand the business. They need money. Okay, they are come for shares. Okay, they are going to issue the shares. So the preemptive rights, the first rights are existing shareholders. So they have the preemptive rights to get back the shares. Thereby, company give opportunity to existing shareholders to take up the shares. This is nothing but right issue or right shares. Okay. Suppose I am the company, I am giving opportunity to you. So உங்களுக்கு நான் opportunity கொடுக்குறேன், இது மாதிரி நீங்கள் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறேன். If you want, you can take back or you can relinquish. Or what is relinquishனா உங்களோட ரைட்ஸை நீங்கள் யாருக்குன்னா சேல் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து 200 rupees. ரிப்பீட், மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து 200 rupees. ஷேரோட வேல்யூ 200 rupees. ஓகே, ஐ எம் கிவிங் ரைட் ஷேர்ஸ். எப்பயுமே ரைட் ஷேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸோட கம்மியாக தான் இருக்கும். Say for example 100, I am going to issue 100 rupees. Repeat பண்ணுறேன், மார்க்கெட்டில் 200, I am going to issue 100. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, you are not willing to buy the share. வேண்டாம் சார், எனக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஷேர்ஸை உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு relinquish, அதாவது ரைட்ஸை விட்டு தரீங்க. You give up the rights, give up your rights. For it is not free. Okay, for that you are getting 50 rupees per share from your friend. So for example 1000 shares நான் இஷ்யூ பண்ணுறேன் உங்களுக்குன்னா, அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்துட்டீங்க. Okay, for not ஃப்ரீயாக கொடுக்கல, அதுக்கு ஒரு கன்சிடரேஷன், that is called 50 rupees. So 1000 into 50, 50,000 rupees you are receiving. That 50,000 is relinquishment. It is nothing but transfer. Thereby it is taxable under income from capital gain. சார் இப்போ ஃப்ரெண்டுக்கு லாஸா சார்? இல்லை, பிகாஸ் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் 200, கம்பெனி ஆஃபர் பண்ணுறது 100, நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்டேருந்து ரிசீவ் பண்ணது 50. அப்போ டோட்டலாக உங்கள் ஃப்ரெண்டோட காஸ்ட் வந்து 150. ஸ்டில் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ப்ராஃபிட்டு 50 rupees. பிகாஸ் மார்க்கெட்டில் 200 இருக்குது, கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணுறது 100, உங்களுக்கு ஒரு 50, 150 தான். ஸோ நெட் பெனிஃபிட் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு
50 rupees இருக்குது. clear? So what is relinquishment? Give up your rights. Okay, then next extinguishment of rights. Extinguishment of rights வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டாக் டிஸ்டார்ட் பை ஃபயர் ஆர் ஃபேக்ட்ரி டிஸ்டார்ட் பை ஃபயர், எனி திங் ஹேப்பன். ஓகே, ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்க வடிவேல், கிணறு இருந்தது இப்போ காணாமல் போயிடுதுன்னு. அதே ஸோ எஸ்டர்டே நைட் வந்து உங்கள் குடோன் இருக்குது, டுடே மார்னிங் நீங்கள் போனால் குடோன் இல்லை. ஓகே, டியூ டு ஃப்ளட் இல்லை ஹெர்த் கோய்க்கு உங்கள் டோட்டலாக டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுது. ஃபார் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி யூ வில் கெட் காம்பன்சேஷன் ஃப்ரம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. That is taxable because of extinguishment of rights. That is an example of extinguishment of rights. Next, compulsory acquisition under any law. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க அங்கங்கே எந்த ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு, சென்னையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இஃப் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், ரிப்பீட், இஃப் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி வேணும்னா தே ஹாவ் தி ரைட் டு அக்வயர் தி ப்ராப்பர்ட்டி. கம்பல்சரி அவங்க அக்வயர் பண்ணிக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் ஃபார் தட் தே வில் பே காம்பன்சேஷன். தட் இஸ் ஆல்சோ ட்ரான்ஸ்ஃபர். ரிப்பீட், தட் இஸ் ஆல்சோ transfer. Next, conversion of capital asset into stock in trade. See, for example, ஒரு 20 years பேக் நான் சொன்னது, உங்கள் ஃபாதர் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஃபாதர் வந்து 20 கிரவுண்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு. 20 கிரவுண்டு. ஓகே, எங்கே OMR. நவ் அப்போ வாங்கும்போது 25 இயர்ஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து ஒரு கிரவுண்ட் வந்து மேபி ஒரு 50,000 இருக்கும். ஸோ 20 கிரவுண்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 10 lakhs கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கிரவுண்டோட வேல்யூ வந்து 2 to 2.5 crore போகுது. ஓகே, ஸோ ஐடியா பண்ணுறாரு என்னென்னா அந்த 20 கிரவுண்ட்ஸ் வந்து பிளாட் போட்டு சேல் பண்ணலாம் ஒரு ஐடியா வந்துடுது. ஸோ ஜென்ரலாக லேண்ட் வந்து கேபிட்டல் அசெட்டு. இப்போ என்ன பண்ணப்போ இஸ் கோயிங் டு டூ பிஸ்னஸ். ஸோ கன்வெர்ட்டிங் இஸ் கேபிட்டல் அசெட் இன்டு ஸ்டாக் இன் ட்ரேட். ஸோ கேபிட்டல் அசெட்டை ஸ்டாக் இன் ட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணாலே இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டுக் பிளேஸ். ரிப்பீட், ட்ரான்ஸ்ஃபர் டுக் பிளேஸ் வென் கேபிட்டல் அசெட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்டாக் இன் ட்ரேட். இட் அமௌண்ட்ஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர். அண்ட் ஃபைனலி மெச்சூரிட்டி ஆர் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட். This also transfer. So sale, exchange, relinquishment, extinguishment, compulsory acquisition under any law, conversion of capital asset into stock in trade, maturity or redemption of zero coupon bond. Yes ma, any doubt? Next, transaction not regarded as transfer. ஸோ அதாவது ஆக்சுவலாக இது ட்ரான்ஸ்ஃபர். லிசன் கேர்ஃபுல்லி, நம்ம பார்க்க போது எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான். பட் it is not treated as transfer for the purpose of capital gain. Gift, will, inheritance. See, father oda property, father அப்புறம் யாருக்கு வரும்னா either son or daughter-க்கு வரும். உடனே இமீடியட்டாக நீங்கள் கேட்கக்கூடாது சார் இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர், she or he is liable to pay tax. No, answer is no. Of course it is transfer, but for the purpose of capital gain it is not amounts to transfer. So gift, will, inheritance வந்து it not amounts to transfer. Next, distribution of assets by HUF to its members in kind at the time of partition. HUF வந்து இன்டு அன்டிவைடட் ஃபேமிலி. ஓகே, ஒரு ஸ்டேஜில் எல்லாமே ஜாயிண்டாக இருப்பாங்க. ஒரு ஸ்டேஜில் ப்ராப்ளம் வரும். ஓகே, இது ஸ்பிரிட். ஓகே, ஸ்பிரிட் ஆகும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஆர் பார்ட்டிஷன் பண்ணுவாங்க ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஏக்கு, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிக்கு அப்படின்னா இட் அமௌண்ட்ஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான். அவங்க நேமில் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் கேபிட்டல் கெயின் இட் இஸ் நாட் அமௌண்ட்ஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர். Next, distribution of assets by company to its shareholder at the time of liquidation. இது வந்து கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் பிகாம் செகண்ட் இயர்ல வரும். லிக்விடேஷன் டாபிக். அதாவது கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு வைண்டிங் அப். ஸோ கம்பெனி வைண்டிங் அப் பண்ணால் என்ன ப்ரொசீஜர்னா அசட்ஸை சேல் பண்ணி லைபிலிட்டிஸை பே பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் பேயிங் லைபிலிட்டிஸ் அது ஆர்டர் ஆஃப் பேமெண்ட் இருக்கும். லிக்விடேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ், ரெமுனரேஷன், தென் டிபெஞ்சர் ஹோல்டர்ஸ், ப்ரிஃபரன்ஷியல் கிரெடிட்டர்ஸ், அன்செக்யூர்ட் கிரெடிட்டர்ஸ், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், தென் ஒன்லி ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். ஸோ அப்படி நம்ம அசட்ஸை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது இட் நாட் அமௌண்ட்ஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர். Distribution of assets by company to its shareholder at the time of liquidation. Similarly, transfer of capital asset by holding company to its wholly owned Indian subsidiary company or vice versa. Next point அதுதான் என்னன்னா, ஒரு ஹோல்டிங் கம்பெனி வந்து ஓகே இந்தியன், அதாவது ஹோல்டிங் கம்பெனி டு இட்ஸ் wholly owned Indian subsidiary company. wholly ownedனா 100% ஷேர்ஸுமே அந்த ஹோல்டிங் கம்பெனியாக வச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் கால் wholly owned Indian subsidiary. ஸோ ஹோல்டிங் டு சப்சிடி ஆர் சப்சிடி டு ஹோல்டிங் வைஸ் வெர்சா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் இட் இஸ் நாட் capital asset or it not amounts to transfer. Next, any transfer in the scheme of amalgamation. இதுவுமே செகண்ட் இயர்ல வரும். What is amalgamation? A limited, B limited is there. A, BA, okay, they purchased by AB limited. Repeat, A and B amalgamate ஆகுது. Okay, two or more company together to form a new company. So A limited B limited form பண்ணி AB limited form பண்ணுறாங்கன்னா A limited asset transfer to AB limited.
Similarly, B limited asset also transfer to AB limited. இந்த transfer வந்து transfer-ஆன்னு கேட்குறாங்க. No, it not amounts to transfer. Similarly, demerger. What is demerger-னா ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஒரு 3 or 4 ப்ராடக்ட் இருக்கும், டிவிஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஒன் ஆஃப் த டிவிஷன்ஸ் வந்து demerger-னா இந்த கம்பெனி விட்டு அப்படியே வெளில போகிறாங்க கம்ப்ளீட்டாக. ஓகே, ஸோ இது அமால்கமேஷன்லையும் இட்ஸ் நாட் அமௌண்ட்ஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர், demergerலையும் இட்ஸ் நாட் அமௌண்ட்ஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர். Next, transfer of capital asset in the case of conversion of proprietary concern or firm into company. So this is also your study in BCom second year. Profit prior to incorporation. ஒரு ரன்னிங் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை கம்பெனி டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மை கம்பெனி டேக் ஓவர் பண்ணும்போது அந்த அசட்ஸ் எல்லாமே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஃபேர்மில் வந்து. டைம் ரேஷியோ, சேல்ஸ் ரேஷியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஃபேர்ம் வந்து அசட்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கம்பெனி. Okay, it not amounts to transfer. Similarly, அப்படியே opposite. Transfer in case of conversion of company into LLP. Company வந்து LLP கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க. அந்த கேஸும் it not amounts to transfer. Next, conversion of bond or debentures into shares or debentures. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள், பாண்ட் ஆர் டிபெஞ்சர்ஸ் இருக்குல்ல, டிபெஞ்சர் கன்வெர்டபிள் டிபெஞ்சர்ஸ். அதாவது சர்டன் பீரியட் 3 to 5 years அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிபெஞ்சர்ஸ் வந்து கன்வெர்டட் இன்டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது it not amounts to transfer. Next, converting of preference shares into equity shares. This is also not amounts to transfer. Next, transfer of asset under notified reverse mortgage scheme. ஓகே, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் sovereign கோல்டு பாண்ட்ஸ் பை வே ஆஃப் ரிடம்ஷன். அந்த கோல்டு பாண்டை நீங்கள் ரெடீம் பண்ணிங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அமௌண்ட்ஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர். கம் டு ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ். See, what is reverse mortgage? Very important. Okay, for example, senior citizen இருப்பாங்களம்மா. Who is senior citizen? More than 60 years. Okay, ஸோ 60 இயர்ஸ்க்கு above இருக்கவங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தனியாக இருக்காங்க. ஓகே, சன் ஆர் டாட்டர் வந்து யாருமே கேர் பண்ணல. ஓகே, they have the property, ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. நோ சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம், அவங்களுக்கு இன்கம் எதுவும் இல்லை, சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இல்லை. ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் தேர், சன் ஆர் டாட்டர் யாருமே கேர் பண்ணல. ஓகே, ஸோ அவங்க என்ன பண்ணலாம் சார்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை போய் பேங்க்கில் மார்ட்கேஜ் பண்ணலாம். தட் இஸ் கால் ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ் ஸ்கீம். என்ன பண்ணுவாங்க பேங்க்குன்னா பீரியாடிக்கலாக, ஓகே, அதாவது மந்த்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே சென்ட் மணி. ஓகே, லைக் பென்ஷன் மாதிரி ஆர் லைக் லோன் கொடுத்துட்டே வருவாங்க. ஓகே, எவ்ரி மந்த்து அது லம்சமாக வாங்கலாம் ஆர் மந்த்லியாக வாங்கலாம். சரி, மந்த்லி 20,000 ரிசீவ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன ஆகும்னா அந்த சீனியர் சிட்டிசன் மர்கே அவுட்டு இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யாருக்கு ஆக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு போகும்? லீகல் ஐஎஸ். ஓகே, ஸோ லீகல் ஐஎஸ் அப்ரோச் தி பேங்க் கிளியராக சொல்லுவாங்க, ஸோ இந்த மாதிரி லோன் கொடுத்துருக்கோம் அகேன்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, யூ பே தி மணி அண்ட் கிளியர் தி ப்ராப்பர்ட்டி, ஆர் எல்ஸ் நாங்கள் அந்த செல் பண்ணிவிட்டு இஃப் தெர் இஸ் எனி சர்ப்ளஸ் given to பேக், அந்த லீகல் ஐஎஸ்க்கு வந்து பேலன்ஸ் அமௌண்ட் போகும். சப்போஸ் தெர் இஸ் எனி லாஸ் ஆஇருந்தால் அது லீகல் ஐட்டம் வாங்க மாட்டாங்க. ஓகேவா? எனி டவுட்? டைப் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட். There are two type of capital asset: short term capital asset, long term capital asset. Listen carefully, very important. Short term, long term. Meaning of long term capital asset: any capital asset held for more than 36 months is a long term capital asset. Any capital asset held for less than or equal to 36 months is a short term capital asset. Listen carefully. இப்போ நம்ம சொன்ன ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி, இப்போ கோல்டு இருக்கு உங்கள் கையிலன்னா 3 இயர்ஸ்க்கு மேலே வச்சுருக்கீங்க, 36 months, மோர் தென் 36 months நீங்கள் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு கோல்டு வச்சு நீங்கள் சேல் பண்ணிங்கன்னா எனி கெயின் அரிசிங் ஃப்ரம் சச் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், there are two type of gain: லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். அது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா டைப் ஆஃப் அசஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். ஸோ அதை எப்படி சார் கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா அதான் சொன்னால 36 monthsக்கு மேலே இருந்தால் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட், லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 36 monthsனா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். இதில் டவுட் இருக்கா? திஸ் இஸ் ஜென்ரல். பட் இந்த 36 months சில கேஸ்க்கு வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், however the period of holding is 12 months in the following cases or following assets: a security including listed shares. உங்ககிட்ட லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் இருக்குது, அந்த லிஸ்டட் ஷேர்ஸை நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க, மோர் தென் 12 monthsக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா இது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட், தேர்பை லாங் டேர்ம் கேபிட்டலுக்கு அரைஸ் ஆகும். சப்போஸ் லெஸ் தென் 12 months நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா அது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட், தேர்பை ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அரைஸ் ஆகும். சிமிலர்லி, யூனிட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்.
ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா மோர் தென் 12 months லாங் டேர்ம், லெஸ் தென் 12 months ஷார்ட் டேர்ம். சப்போஸ் டெட் ஓரியன்டட் ஃபண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா தென் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 12 36 வரும். பேக்கெட்டில் கொடுத்துருக்க பாருங்க, 36 months ஃபார் டெட் ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்டு. ஸோ டெட் ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு 36 months, ஓகே. ஈக்விட்டி ஃபண்டுக்கு 12 months. அண்ட் ஃபைனலி ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட். ஜீரோ கூப்பன் பாண்டுக்குமே 12 months தான். மோர் தென் 12 months நீங்கள் ரெடீம் பண்ணிங்கன்னா லாங் டேர்ம், லெஸ் தென் 12 months ரெடீம் பண்ணிங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோட்டு, இன் கேஸ் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி பீயிங் லேண்ட் ஆர் பில்டிங் அண்ட் அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் த பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் இஸ் 24 months. நல்லா கவனிங்க, மொத்தம் 3 பார்த்துருக்கோம் சோஃபார். ஜென்ரலாக மோர் தென் 36 months கேபிட்டல் அசெட் இருந்தால் லாங் டேர்ம், லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் 36 தான் ஷார்ட் டேர்ம். பட் சில அசெட்ஸ்க்கு மட்டும் 12 months. அது என்ன அசெட்ஸ்னா லிஸ்டட் ஷேர்ஸு, யூனிட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் ஃபண்டு, ஜீரோ கூப்பன் பாண்டு. இந்த 3 அசெட்டுக்குமே 12 monthsக்கு மேலே இருந்தால் லாங் டேர்ம், அதோட கீழே இருந்தால் ஷார்ட் டேர்ம். இதை தவிர இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி லைக் பீயிங் லேண்ட் ஆர் பில்டிங் அண்ட் அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ், இந்த இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் இந்த பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் வந்து 24 months. அப்படின்னு என்ன சார்? மோர் தென் 24 months லாங் டேர்ம், லெஸ் தென் 24 months ஷார்ட் டேர்ம். கிளியர்? Next note, any capital asset acquired by way of gift, will, inheritance, etc. The period of holding by the previous owner shall also be taken into consideration. It's very important. Any capital asset acquired by way of gift, will, inheritance. For example, நல்லா கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க. எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ஃபாதர் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு 10 years பேக் வாங்கியிருப்பார். ஃபாதர் நல்லா கவனிங்க, ஃபாதர் வந்து ஒரு லேண்டு இல்லை பில்டிங் வந்து 10 years பேக் வாங்கியிருப்பாங்க. அப்பா அதை வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர், அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் வந்து 21-22 ஓகே, 2020 அந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு கொடுத்துட்றாரு கிஃப்டா இல்லை வில்லா. வித்தின் 1 yearக்குள்ளே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் சேல் பண்ணிட்டீங்க. ரிப்பீட், வித்தின் 1 yearக்குள்ளே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் சேல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது லாங் டேர்மா ஷார்ட் டேர்மா? நீங்கள் தான் சேல் பண்ணீங்க வித்தின் 1 year. அது ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மாமா? எனி ஒன் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லுங்கள், ஆன்சர் யோசிக்காதீங்க, குயிக். லாங் டேர்மா ஷார்ட் டேர்மா? ஷார்ட் டேர்ம். ஷார்ட் டேர்ம். ஓகே, நீங்கள் ப்ரொவிஷனை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறீங்க, கரெக்ட். ஆனால் இப்போ நோட்டு படிக்கிறேன் பாருங்கள், இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், எனி கேபிட்டல் அசெட் அக்வைர்ட் பை வே ஆஃப் கிஃப்ட், வில், inheritance, etc. The period of holding by the previous owner shall also be taken into account. மீனிங் என்னன்னா, நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு. இது ஒரு ஃபேமஸ் கேஸ்லாம் இருக்குது, மஞ்சுளா ஜே ஷா வெர்சஸ் சிஐடி, கமிஷன் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ். மஞ்சுளா ஜே ஷா வெர்சஸ் சிஐடி, கமிஷன் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ். ஓகே, ஸோ பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் வந்து உங்களை கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் சொன்னீங்க ஷார்ட் டேர்ம். ஆக்சுவலி உங்களை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது, ப்ரீவியஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ 10 years பேக் அசெட் வாங்கினதுனால இட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். கிளியர் பாயிண்ட்? புரியுதா? உங்கள் பீரியட் எடுக்காமீங்க, உங்கள் கிஃப்ட், வில், இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் ஓனரோட டைமை வந்து எடுத்துக்கலாம், பீரியட் வந்து எடுத்துக்கலாம், பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். Any asset on which depreciation is claimed by the assessee, such asset shall always be a short-term capital asset irrespective of period of holding. So very simple சொன்னா, all depreciable assets are short-term. Repeat, all depreciable assets are short-term. எந்த அசெட்லாம் நீங்கள் டிப்ரிசியேஷன் கிளைம் பண்ணீங்களோ அந்த அசெட்ஸ் எல்லாமே ஷார்ட்-டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங். ஈவன் தோ நீங்கள் 3 years 5 years அந்த அசெட் வச்சுருந்தாலும் அது டிப்ரிசியபிள் அசெட் இருந்தால் ஷார்ட்-டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். Difference between short term and long term capital gain. Short term capital gain, long term capital gain. Tax rate. Short term வந்து நார்மல் ரேட்டு, லாங் டேர்முக்கு ஃப்ளாட் ரேட், அதாவது 20% or 10% as the case may be, we'll discuss later. Deduction under chapter 6A, short term available, long term not available. Deductions என்ன சார்னா லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஒரு லைக் நீங்கள் சேவிங்ஸ் மாதிரி நீங்கள் இதிலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய டோட்டல் இன்கம் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ டோட்டல் இன்கம் ரெடியூஸ் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக டேக்ஸ் ஆல்சோ கம் டவுன். ஸோ ஷார்ட் டேர்முக்கு அது அவைலபிள், லாங் டேர்முக்கு நாட் அவைலபிள். இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் அதை நான் சம்மில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஷார்ட் டேர்முக்கு நாட் அவைலபிள், லாங் டேர்முக்கு அவைலபிள். செக்ஷன் 54, 54B, 54EC, 54E, 54F இதெல்லாம் எக்ஸம்ஷன்ஸ். ஷார்ட் டேர்முக்கு நாட் அவைலபிள், லாங் டேர்முக்கு தான் அவைலபிள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுதான் ஃபார்மேட்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த ஃபார்மேட்டு. ஓகே, கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணோம்னா, சேல் கன்சிடரேஷன் லெஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ், நெட் கன்சிடரேஷன் லெஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்
less cost of improvement. What is cost of acquisition, what is cost of improvement, we'll discuss later. வர ஆன்சர் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், சேல் கன்சிடரேஷன் லெஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ், நெட் கன்சிடரேஷன் லெஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் லெஸ் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். மைனஸ் பண்ண வர ஆன்சர் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். வாட் அபவுட் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்? சேம் ஃபார்மெட்டா, ஒன்றுமே சேஞ்ச் இல்லை. சேல் கன்சிடரேஷன் சேம், செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சேம், நெட் கன்சிடரேஷன் சேம். ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் போட்டிருப்போம், இங்கே இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். அங்கே காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு, இங்கே இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு. அது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். இங்கே வர ஆன்சர் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். இதுதான் இண்டெக்ஸேஷன். வாட் இஸ் இண்டெக்ஸேஷன் அப்படின்னா, இன் 2001-2ல் இண்டெக்ஸேஷன் 100னா அதோட இண்டெக்ஸ் இப்போ கரண்ட் 21-22ல் 317 பாக்ஸில் போட்டிருக்கோம் பாங்க தனியாக 317. ரிப்பீட் பண்ணுறேன், 2001-2ல், அதாவது இன்ஃப்ளேஷன்மா, இன்ஃப்ளேஷன் தெரியுங்களா, விலைவாசின்னு சொல்லுவாங்க, இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் 100னா இன்றைக்கி வந்தோட வேல்யூ வந்து 317. சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்க. நீங்கள் ஒரு அசெட் வாங்கியிருக்கீங்க 1 lakh, நல்லா கணுங்க, 2001-2ல் வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள். 2001-2ல் நீங்கள் ஒரு அசெட் வாங்கியிருக்கீங்க, சரி கோல்டு வச்சுக்கலாம். அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அது 1 lakh. ஓகே, அந்த கோல்டு இப்போ நீங்கள் சேல் பண்ணால் 10 lakhs. ஓகே, அப்போ உங்களுடைய கேபிட்டல் கெயின் என்ன சார்னா 10 - 1 9 lakhs சொன்னால் ஆன்சர் ராங்கு. என்ன சார் ரீசன்? நீங்கள் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் 100னா அதோட இன்னைக்கு என்ன வேல்யூன்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ என்ன சார்னா 1 lakh இருக்குல்ல, 1 lakh டிவைடட் பை 100 போடுங்க, இன்டூ 317. ரிப்பீட் பண்ணுறேன், 1 lakh டிவைடட் பை 100 இன்டூ 317 போட்டால் 3,17,000 வரும். ரிப்பீட், 3,17,000. 10 lakhsல 3,17,000 போயிடுதுன்னா 6,83,000 தான் டேக்ஸபிள். ரிப்பீட், 6,83,000 தான் டேக்ஸபிள். ஸோ நீங்கள் 9 lakhs சொன்னது ராங்கு. ஓகே, எப்போ அது 9 lakhs போகணும் தெரியுமா? இங்கே நீங்கள் அசட்டை வாங்கி வித்தின் 36 monthsக்குள்ளே நீங்கள் சேல் பண்ணிட்டீங்க. ஒரு கோல்டு வாங்குறீங்க, 2021-22 நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர். 2018-19ல் ஒரு அசட் வாங்குறீங்க கோல்டு. ஓகே, 2021க்குள்ளேயே சேல் பண்ணிட்டீங்க 2022ல், லெஸ் தென் 3 years. ஸோ அப்படின்னா வெரி சிம்பிள், சேல் கன்சிடரேஷன் லெஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் டேரெக்டாக மைனஸ் பண்ணிடலாம். ஆனால் லாங் டேர்மை பொறுத்த வரைக்கும் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணால் தான் சொன்னேன். இப்போது 1 lakh ஒரு அசட் வாங்கியிருக்கோம் 2001-2ல், அந்த 1 lakh டிவைட் பை அந்த இயரோட இண்டெக்ஸ் 1-2 இண்டெக்ஸ் என்ன 100 இன்ட்டு நம்ம இண்டெக்ஸ் என்ன 21-22 317. ஸோ 1 lakh டிவைட் பை 100 இன்ட்டு 317 3,17,000. சேல் கன்சிடரேஷன் 10 lakhs. தென் இண்டெக்ஸ் காஸ்ட் இவ்வளோன்னா உங்களுடைய வர ஆன்சர் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் 6,83,000. இதில் டவுட் இருக்கா? ஓகே, மீனிங் ஆஃப் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சார்? இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்னா இப்போ நான் சொன்னதில்ல, அதே எக்ஸாம்பிள் தான். காஸ்ட் டிவைடட் பை 2001 or 2 or the first year of the current assessee who held the asset, whichever is later. Repeat, 2001-2 or first year of the current assessee. இப்போ கரண்ட்லி யார்? நீங்கள் தான் அசெட். ஆக்சுவலி உங்கள் ஃபாதர் வாங்கியிருப்பாங்க, ஆனால் கரண்ட் அசெஸின்றது நீங்கள். ஓகே, விச்எவர் இஸ் இயர்லி லேட்டர், 2001-2 இல்லை 8-9 8-9 தான் லேட்டர், அந்த இயரோட இண்டெக்ஸ் இன்டூ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் 99.9% வந்து இன்டூ 317 தான் நீங்கள் போடணும். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், இன்டூ 317 போடணும். பட் சட்டன் எக்ஸப்ஷன், ஒரு 3 to 4 ஐட்டம்ஸ் வந்து எக்ஸப்ஷன் இருக்குது, 317 வராது. மற்ற எல்லா கேஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளை பண்ணுறது 317. ஒய்? பிகாஸ் தட் இஸ் அவர் ப்ரீவியஸ் இயர். 317 தான் இண்டெக்ஸ் பார்த்தோம்ல, இப்போ பாக்ஸில் காட்டினேன் லாஸ்ட்டில் 2021-22 இண்டெக்ஸேஷன் வந்து 317. ஓகே, ஸோ காஸ்ட் டிவைட் பை 1-2 ஆர் first year of the current assessee will the asset whichever is later and index of the year of transfer took place. So இது always 317. clear? இதில் டவுட் இருக்கா? ஸோ இதுதான் கேஸில் நான் சொன்னேன், மஞ்சுளா ஜே ஷா vs CAT இண்டெக்ஸேஷன். however the court have held that, அதாவது பாம்பே அண்ட் டெல்லி ஹை கோர்ட் கேஸில் அது இன்ஃபேக்ட், however the court have held that indexation cost of acquisition has to be computed with reference to the year in which previous owner first held the asset and not the year in which current assessee becomes the owner of the asset. ஃபைன், புரியுதா? உங்கள் டைம் எடுக்காதீங்க, ப்ரீவியஸ் ஓனரோட டைம் எடுத்துங்கன்னு சொல்கிறான் கோர்ட்டு. ஆக்ட் என்ன சொல்கிறான்னா, மேலே இருக்கு ஆக்ட் இதுதான், 1-2 ஆர் ஃபஸ்ட் இயர் ஆஃப் தி கரண்ட் அசெஸி விச்எவர் இஸ் லேட்டர். ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் சொல்கிறது உங்களை, கேஸில் என்ன சொல்கிறான்னா உங்கள் ஃபாதர் மதர் டைம் எடுத்துக்க சொல்கிறான். ஓகே, கிளியர்? எனி டவுட்? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு, வாட் இஸ் காஸ்ட்? காஸ்ட்னா என்ன சார்? பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ், அதுதான் கிடையாது. இங்கே வாங்க, காஸ்ட்டுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது. மீனிங் ஆஃப் த டேர்ம் காஸ்ட்,
if the asset was acquired before 1/4/2001. Before 2001 வந்தால் உங்களுக்கு சாய்ஸ் இருக்குது. என்ன சாய்ஸ்? பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஸ் ஆன் 1/4/21. ரிப்பீட், பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஸ் ஆன் 1/4/2021. சார் சம்பளம் கொடுப்பானா 100 and 200% ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ கொடுப்பான், ப்ரொவைடட் அசெட் பர்ச்சேஸ் பிஃபோர் 1/4/2001. ஸோ பிஃபோர் 1/4/2001 அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தா கண்டிப்பாக ஃபேர் வேல்யூ இருக்கும் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரில். ஓகே, என்ன சொல்கிறான்? பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஷெல் பி தி காஸ்ட் அக்கார்டிங் டு தி சாய்ஸ் ஆஃப் தி அசெஸி. வெரி சிம்பிள், விச் எவர் இஸ் ஹையர் எடுத்துக்கணும். விச் எவர் இஸ் ஹையர். நோட்டு, இதுதான் இப்போ அமெண்ட்மெண்ட்டு. நோட்டு, however in case of land or building, repeat, however in case of land or building, fair market value as on 1/4/2001 shall not exceed the stamp duty value wherever available as on 1/4/2001. மீனிங் வந்து சம்பளம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். என்னென்னா ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ காஸ்ட் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் சொல்கிறீங்களா, ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து ஷால் நாட் எக்ஸீட் தி ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ. சப்போஸ் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ 50 lakhs, ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ 50 lakhs, பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் 30 lakhs. நல்ல கொண்டீங்க, பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் 30 lakhs, ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ 50 lakhs, ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ 40 lakhs. எக்ஸாம்பிள், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ 30 lakhs ஆர் 50 lakhs, விச் எவர் இஸ் ஹையர். 50 எடுப்போம். உடனே இப்போ நோட்டு பாருங்கள், ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஷால் நாட் எக்ஸீட் தி ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூன்றாங்க. அப்போ ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ வேற எவர் அப்ளிகபிள், எப்போல்லாம் கொடுத்துருக்கான ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ 40 lakhs நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அப்போ 50 எடுக்கக்கூடாது, ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ 40 lakhs எடுத்துக்கணும். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் விச் எவர் இஸ் ஹையர் சப்ஜெக்ட் டு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ. லாஜிக் புரியுதா? சப்ஜெக்ட் டு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூன்னா அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ மேலே போகக்கூடாது. ஓகே, கிளியர்? இது திஸ் இஸ் பிஃபோர் 1/4/2001. சப்போஸ் இஃப் யூ பர்ச்சேஸ் ஆஃப்டர் 1/4/2001 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் shall be the cost. If the asset was acquired on or after 1/4/2001 na purchase price shall be the cost. Okay va? If the asset was acquired on or after 1/4/2001, purchase price தான் காஸ்ட். சாய்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு. பிஃபோர் 1/4 சாய்ஸ் இருக்குது, ஆஃப்டர் 1/4 நோ சாய்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மீனிங் ஆஃப் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். மீனிங் ஆஃப் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். இப்போ நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் பார்த்தேன், ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன். காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் வந்து சாய்ஸ் வந்து எப்படின்னா ஆஃப்டர் 1/4/2001 நீங்கள் வாங்கினா நோ சாய்ஸ், பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் வில் பி தி காஸ்ட். பிஃபோர் வாங்கினா சாய்ஸ் இருக்குது, பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் விச் எவர் இஸ் ஹையர் சப்ஜெக்ட் டு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ. மீனிங் என்னென்னா அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ டஸ் நாட் எக்ஸீட் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ. கிளியர்? நெக்ஸ்ட் மீனிங் ஆஃப் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். மீனிங் ஆஃப் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பிஃபோர் 1/4/2001, வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் before 1/4/2001 shall be ignored. Any improvement before 1/4/2001 shall be ignored. In other words, improvements on or after 1/4/2001 is to be considered for indexation. So improvement என்ன சார்னா, இப்போ நீங்கள் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வாங்கியிருப்பீங்க. லிசன் கேர்ஃபுல்லி, யூ பர்ச்சேஸ் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க ஆர் செகண்ட் ஃப்ளோர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க. இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் ரினோவேஷன், எக்ஸ்பென்ஷன், சம்திங் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங், இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறீங்க. தட் இஸ் கால் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அதுக்கும் நீங்கள் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ என்ன எவ்வளோ ஹவு மச் யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங், தட் இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டிவைடட் பை இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த இயர் டியூரிங் விச் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டுக் பிளேஸ். எந்த இயரில் நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணீங்க, எந்த இயரில் நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணீங்களோ அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அந்த இயர் போடணும். இன்டூ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த இயர் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த இயர் வந்து ஆல்வேஸ் 317. இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த இயர் ஆல்வேஸ் 317. இந்த ஃபார்முலா அப்படியே பார்த்துட்டே இருங்க. இந்த ஃபார்முலா பார்த்துட்டீங்களாம்மா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக சம் போயிடலாம். டேக் ப்ராப்ளம் நம்பர் 2. டேக் ப்ராப்ளம் நம்பர் 2. ஒரு செகண்ட். ஆமாம், ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ராப்ளம் நம்பர் 4 எடுத்துங்கம்மா. 1 to 3 பேசிக் சம் டிஸ்கஸ் லேட்டர் அனுப்பிச்சிடுறேன். ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ராப்ளம் நம்பர் 4 எடுங்க. State whether the agricultural land mentioned below is a capital asset or not. ஓகே, அந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் இருக்கா? அந்த முனிசிபாலிட்டி லிமிட்லேருந்து அப் டு 2 கிலோமீட்டர்ஸ்னால் லெஸ் தென் 10,000 பாப்புலேஷன் இருந்தால் இட்ஸ் நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட். ஓகே, சப்போஸ் பாப்புலேஷன் மோர் தென் 10,000 இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் கேபிட்டல் அசெட். அந்த பொசிஷன் எடுத்து வச்சிங்க. அப்படியே பாருங்கள், ஆன்சரோட கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் லோக்கல் லிமிட் வந்து 1 கிலோமீட்டர். பாப்புலேஷன் வந்து அப் டு 10,000னா இட்ஸ் ரூல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு. கரெக்டாக 9,000 இருக்குது. ஸோ நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட்.
நெக்ஸ்ட் 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ், அதாவது அப் டு 2 கிலோமீட்டர்ஸ் லெஸ் தென் 10,000 இருக்கணும் பாப்புலேஷன். கரெக்டாக? ஆனால் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்காங்க பாருங்க, 12,000 இருக்கு பாப்புலேஷன். ஸோ தேர் பை கேபிட்டல் அசெட். தென் 2 கிலோமீட்டர்ஸ் 11 lakhs இருக்கு, அப்போ கேபிட்டல் அசெட். 3 கிலோமீட்டர்ஸ் 2 to 6 கிலோமீட்டர்ஸ்னா சொல்லியிருக்கேன் பாப்புலேஷன் லெஸ் தென் 1 lakh, லெஸ் தென் 1 lakh இருந்தால் அது ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட். இங்கே 80,000 தான் இருக்குது, ஸோ நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட். 4 kilometers 3 lakhs, more than 1 lakh, capital asset. 5 kilometers more than 1 lakh, capital asset. 6 kilometers, okay, 8,000 இருக்கு, not a capital asset, because 6 kilometers வந்து beyond 6 kilometers தான் 10 lakhs இருக்கலாம், 6 to 8 kilometers, okay. 7 kilometers 4 lakhs, not a capital asset. Exact 8 kilometers, okay, less than 10 lakhs இருந்தால் not a capital asset, but இங்கே எவ்வளோ இருக்கு, 10 lakh 50 இருக்கு, so capital asset. 9 kilometers, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், பியாண்ட் 8 கிலோமீட்டர்ஸ் போனாலே இட்ஸ் எ ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட், தர்பை இட்ஸ் நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட். பாப்புலேஷன் பார்க்குறது வேஸ்ட். மோர் தென் 8 கிலோமீட்டர்ஸ் சம்பளம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டைரெக்டாகவே அது ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட், இட்ஸ் நாட் ஏ கேபிட்டல் அசெட். கிளியர்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்பர் 5. ஸ்டேட் வெதர் த அசெட் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம் ஆர் லாங் டேர்ம் இன் த ஃபாலோயிங் கேசஸ். இது ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்மான்னு சொல்லணும் நீங்கள். ஓகே, X purchased a residential house 10/3/2019 and sells it on 16/2/2022. Long term or short term, mama? Anyone? எப்படி சொன்னீங்க லாங் டேர்ம்? அவன் 19 வாங்கியிருக்கான், பட் அவன் 22ல தானே சார் செல் பண்றான். ஆமா, அப்ப என்ன எதை பேஸ் பண்ணீங்க? என்ன பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங்னா பாத்தீங்க? பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் எதை வச்சு சொன்னீங்க லாங் டேர்ம்னு? 36 months above இருந்தா அது லாங் டேர்ம்ல சார். கரெக்ட், 36 above இருக்கா பாருங்க. 10/3/2019 10/3/2022 வந்துருச்சா? ஷார்ட் டேர்ம். ஷார்ட் டேர்ம் சொன்னீங்களே, அதுவும் தப்பு. ஆக்சுவலி இது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். அதை சொன்னால் நீங்கள் ப்ரொவிஷன் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என்ன சொல்லியிருக்கேன்? எக்ஸ் பர்ச்சேஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கான். ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ்னால் லேண்ட் ஆர் பில்டிங். அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன்? பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் 24 months சொல்லியிருக்கேன். ஸோ 24 months எக்ஸீட் ஆயிருக்குன்னா ஆன்சர் இஸ் எஸ். 10/3/19 20 முடிஞ்சிச்சு, 21 முடிஞ்சிடுது. ஓகே, ஸோ மோர் தென் 24 months. ரிப்பீட், மோர் தென் 24 months. ப்ளீஸ் ரீட் கேர்ஃபுல்லி. ப்ரொவிஷன் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா டேக்ஸ் அவுட்டு. ப்ரொவிஷன் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா டேக்ஸில் மினிமம் 60 to 70 ஈவன் 80 கூட எடுக்கலாம் டேக்ஸில். ஸோ ப்ரொவிஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது, அஃப்கோர்ஸ் நிறைய யூனிட்ஸ் இருக்குது. ப்ரொவிஷன்ஸ் நீங்கள் யூ ஆல்வேஸ் கீப் ரிமெம்பர், வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஸோ இந்த கேஸ் ஃபஸ்ட் கேஸ்க்கு வந்து இட்ஸ் எ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் லேண்ட் 10/3/2020, சேல்ஸ் இட் 26/12/2021. லாங் டேர்மா ஷார்ட் டேர்மா? Short term, because less than 24 months. Good, very good. Next, Y purchased listed shares Indian company 10/3/2020. Listed shares 10/3/2020. Sells it 6/6/21. Long term or short term? Long term. Long term, very good, because more than 12 months. Because more than 12 months. Next, R purchased shares in unlisted company 10/3/2020. Sells the shares 20/11/2021. Long term or short term? Short term, very good, because 2 years 24 months ஓட கம்மியா இருக்கு. ஏன்னா அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ்க்கும் லேண்ட் ஆர் பில்டிங்க்கும் 24 months சொல்லியிருக்கேன். பி கேர்ஃபுல். நெக்ஸ்ட், இசட் அக்வயர்ட் யூனிட்ஸ் ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் 7/7/2020. ட்ரான்ஸ்ஃபர் 10/7/21. ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் 7/7/20, 10/7/21. Long term. Very good. Long term, more than 12 months. Super. Zero coupon bond eligible corporation held for 14 months. Zero coupon bond வந்து 12 months time, 14 months வச்சிருக்கான், thereby long term. Good. Mr. X purchased house in 2005-06 and gifted it to his son Y 1/11/2021. Y sells it 23/1/22. Short term or long term? 1/11 ஒய்க்கு வந்தது 1/11ல உடனே சேல் பண்ணிட்டான் 23/1/22. ஷார்ட் டேர்மா லாங் டேர்ம்? Long term. Short. ரெண்டுமே சொல்லலாம். ஷார்ட் டேர்ம் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் எப்படி பார்த்தா, லாங் டேர்ம் வந்து கேஸ்ல பார்த்தா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் சேல்ஸ்
plant and machinery entire block in 21-22 after using the asset for 5 years. Long term or short term? Long term. Long term. Wrong. Answer is short term. சொன்ன மாதிரி நீங்க கவனிக்கல நோட்ல. All depreciable assets are short term irrespective of period of holding சொன்னேன். எத்தனை வருஷம் நீங்கள் வச்சுருந்தாலும் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி டிப்ரிஷியபிள் அசெட்டு. ஆல் டிப்ரிஷியபிள் அசெட்ஸ் ஆர் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். கிளியர்? ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்பர் 7. Mr. A purchased house property in 1992, 5 lakhs. He sells house in December 21. Fair market value 1/4/2001. Sorry, problem number 6. Sorry, 6 short term பார்த்து வரணும். Sorry. X is HEF. A family acquires a residential house in Chennai, 62,75,000 on 1/4/2021. The family undergoes a complete partition 1/11/2021 and the residential house is allotted to Y, a member of the family. Y sells the house on 15/1/2022 for rupees 65 lakhs. Expenses in connection with sale is 75,000. Compute taxable capital gain in the hands of Y. Okay, this is a format. Sale consideration. Sale consideration எவ்வளோமா? How much actually that's Y sales பண்ணுறான்? Y sell this property at 65 lakhs. எவ்வளோ சேல் பண்ணுறான்? 65 lakhs. Selling expenses? How much selling expenses? 75,000. 75,000. So 65 lakhs minus 75, 64 lakh 25. Cost of acquisition. Since it's a short term capital asset, because இந்த HF ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினதே வந்து 1/4/2021 தான். அவங்க வித்தின் லெஸ் தென் 24 months சேல் பண்ணிட்டான் ஒய். ஓகே, இட்ஸ் அ ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட். எவ்வளோ பர்ச்சேஸ் பண்ணால்? ஆஸ் ஃபார் அஸ் ஒய் இஸ் கன்சர்ன் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் வந்து 0. அவருக்கு காஸ்ட் வந்து 0. ஏன்னா அது வந்து பார்ட்டிஷனில் வந்திருக்கு. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணணும்னா காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஒன்று டு பி கன்சிடர். ரிப்பீட், காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ். இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு அப்பா ப்ராப்பர்ட்டி, ஃபாதர் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி கிஃப்டாக கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் சேல் பண்ணிங்கன்னா சேல் கன்சிடரேஷன் லெஸ் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நெட் கன்சிடரேஷன் லெஸ் இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷனில் உங்களுக்கு காஸ்ட் 0. ஏன்னா சின்ஸ் கிஃப்ட், அப்பா கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காரு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? உங்கள் காஸ்ட் வராதில்ல, அப்போ என்ன பண்ணணும்? காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஓனர் எடுத்துக்கணும். ரிப்பீட், காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஓனர் டு பி டேக்கன் டு அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த கிவன் கேஸ் HUF வந்து எக்ஸிஸ் HUF, அதாவது இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலி பார்ட்டிஷன் ஆகும்போது என்ன பண்ணாங்க, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து ஒய்க்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஒய் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணிட்டார் 65 lakhs. பட் ஒய்யோட காஸ்ட் வந்து 0. ஏன்னா கிஃப்டாக வந்திருக்கு, அது பார்ட்டிஷனில் வந்திருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணணும்? அது காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஓனர், அதாவது HUFோட காஸ்ட் எடுத்துக்கணும். அவங்க காஸ்ட் என்ன வருது? 62,75,000. 62,75,000. thereby short term capital gain 1,50,000. This is answer. Short term capital gain 1,50,000 rupees. Question number 7. Computation of long term capital gain. Mr. A purchased house property in 1992 for 5 lakhs. He sells the house in December 2021. The fair market value 1/4/21 18 lakhs. Compute the indexed cost of acquisition. இது ஒரு கேஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இது கேட்குறான், இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் கேட்குறான். ஓகே, ஸோ 5 lakhs வாங்கியிருக்கான் 92ல். நம்ம ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ 18 lakhs இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணலாம்? டேரெக்டாக 18 lakhs divided by 100 into 317. கரெக்டாக? ஏன் சார் நீங்கள் 18 lakhs எடுத்தீங்க? 5 lakhs தான் சார் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா தப்பு. ரீசன் என்னன்னா பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் விச் எவர் இஸ் ஹையர் எடுத்துக்கலாம்னு சொன்னேன். கரெக்டாக? என்ன வருது பாருங்க, 18 lakhs divided by 100 into 317. இதுதான் ஆன்சர். 57,06,000 ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட், what would be your answer if A gives the house to B on his son 2006 and B sells the house in December 21? What will be the indexed cost of acquisition? The answer of B. Okay, 122. ஸோ பிக்கு எப்போ வந்தது ப்ராப்பர்ட்டினா 2006 வந்திருக்கு. சாரி, A gift the house to B his son in April 2006. ஸோ 2006 gift கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் B என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 2021 சேல் பண்ணிட்டான் ப்ராப்பர்ட்டியை. ஓகே, ஸோ இந்த கேஸில் என்ன சார் அப்படின்னா இதே தான், சேம் டிட்டோ. ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா 100 போட முடியாது, டினாமினேட்டரில் 122. எந்த இயர் அவங்க இண்டெக்ஸ் கிடைச்சிருக்குன்னு பார்க்கணும். 122.
இதான் ஆன்சர் 46,77,049. லாஜிக் புரியுதா பாருமா? லாஜிக் புரியுதா பாருங்க. ஏ கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கான் ப்ராப்பர்ட்டி பிக்கு. எந்த இயர்னா 2006. ஞாபகம் இருக்கா? ஏவோட இயர் 1992, 92, 93. ஸோ 2001, 2 ஆர் 2006, 7 விச் எவர் இஸ் லேட்டர். எது லேட்டராக வந்திருக்கு? 2006, 7 தான் லேட்டர். ஸோ அந்த இயரோட இண்டெக்ஸ் வந்து 122. தட் இன்டூ 317. டவுட் புரியுதாமா? திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரீசன் என்னன்னா, தேர்ட் கேஸ் பாருங்க. Government acquired the house from A in December 20, but the compensation was paid in December 21. What will be the indexed cost of acquisition? நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து இமீடியட்டாக என்ன சொல்லி கம்பல்சரி அக்வைர் பண்ணிடுவாங்க ப்ராப்பர்ட்டியை. ஆனால் காம்பன்சேஷன் பே பண்ணது இட் வில் டேக் டைம். ரிப்பீட், இட் வில் டேக் டைம். உடனே நம்மளுக்கு அந்த காம்பன்சேஷன் வராது. ஆனால் காம்பன்சேஷன் எப்போ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 2021. ஆனால் எப்போ ப்ராப்பர்ட்டியை டேக் ஓவர் பண்ணா? 2020 இட் செல்ஃப். ஞாபகம் இருக்கா? நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண சொன்னேன். எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் காஸ்ட் டிவைடட் பை 2001 ஆர் 2001-2 ஆர் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு இயர். அதாவது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த அசசி எப்போ வச்சுருக்காங்க, கரண்ட் அசசி விச் எவர் இஸ் லேட்டர்னு சொன்னேன். இன்டூ இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த இயர் இன் விச் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டுக் பிளேஸ். இது ஆல்வேஸ் கரண்ட் ப்ரீவியஸ் தான் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஆனால் சர்டன் எக்ஸப்ஷன் சொன்னேன். அந்த எக்ஸப்ஷனில் இது ஒரு எக்ஸப்ஷன். என்ன எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் அக்வயர் பண்ணது 2020 அக்வயர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அப்படி வரும்போது நம்ம 317 மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது. நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 301 தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், ஜென்ரலாக நம்ம எல்லா சமயலையும் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே 317 தான் மல்டிப்ளை பண்ணீங்க. இங்கே 317, 317. பட் இப்போ நம்ம போடுற ஒரு கேஸில் 317 நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது. என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, 18 lakhs divided by 301. 301. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர் இங்கே மாறும். 54,18,000. இதில் யாருக்கா டவுட் இருக்கா? 54,18,000. டவுட்? நம்பர் 8, எக்ஸ் பர்ச்சேஸ்ட் a piece of land on 4/1/1995. அப்படி சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகணும், சாய்ஸ் இருக்குது. This land was sold in 15, 12, 21, 70 lakhs. The fair market value 18 lakhs. Expense on transfer 2% on sale price. Compute the capital gain. Sale consideration 70 lakhs. Sale consideration 70 lakhs. Selling expenses 2%. About net consideration 60 lakhs. Indexed cost of acquisition. Indexed cost சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவன் பர்ச்சேஸ் பண்ணது 12 lakhs. Okay, but fair market value 18 lakhs. Whichever is higher, 18 lakhs. So 18 lakhs divided by 100 into index of the year in transfer 317. So indexed cost வந்து 18 lakhs divided by 100 into 317. 57 lakhs 6. So long term capital gain 68 lakhs 60 minus 11,54,000 long term capital gain. 11,54,000 long term capital gain. Problem number 9. X acquired a property in the year 2004-5. Upon immediate strike on no choice. 4,76,75 and paid 26,000 as registration charges. So keep remember that நான் டிப்ரிஷியேஷன் டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு அசட் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணால் என்னெல்லாம் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணோம், தட் ஷுட் பி கேபிட்டலைஸ்டு. சிமிலர்லி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி, ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் எதாவது பே பண்ணால் தட் ஷுட் பி ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் யுவர் காஸ்ட். ஸோ 4,75,000 + 26,000, 5,01,000 தான் உங்களுடைய காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். ஓகே. எக்ஸ் டைட் ஆன் 15/9/2010. The property was transferred to his son Y through inheritance. The market value of property 15/9/2010 வந்து 25 lakhs, irrelevant. Y sold this property on 31/10/21, 45 lakhs. Compute the capital gain and also compute the capital gain on the basis of ruling given in Bombay and Delhi High Court. That Manjula J. Shah was a CAT case law. See, sale consideration amma. Sale consideration. मैं भाई sale करूँगा. Sale consideration. Y sold this property 45 lakhs. 45 lakhs. Selling expenses there nil. So 45 lakhs minus 0, 45 lakhs. Indexed cost
4 lakh 76 plus 26 5 lakh 1000 4 5 index வந்து 113. ஸோ 167 ஏன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோன்னா எஸ் திஸ் இஸ் வந்து ஆஸ் பர் லா. ஆஸ் பர் லா என்ன சொல்கிறேன்னா எப்போ அந்த அசட் உங்களுக்கு வந்திருக்கு, ஓகே நீங்கள் யார் அப்படின்னா யூ ஆர் தி எக்ஸ். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யார் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க, எக்ஸ் டே சன். யூஆர் நாட் எக்ஸ், எக்ஸோட சன் ஒய், யூஆர் ஒய். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு எப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்திருக்குன்னா ஃபாதர் எப்போ இருந்தாங்கன்னா 15/9/2010 இறந்துட்டாங்க. ஸோ 10/11 உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ ஆஸ் பர் ஆக்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஆஸ் பர் லா என்ன சொல்லியிருக்குன்னா எப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்திருக்கோ அந்த இயர் எடுத்துக்கணும். 2001 ஆர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் த கரண்ட் அசசி அப்படின்னா 167. ஸோ 167 into 317. ஸோ 5,01,000 divided by 167 into 317, 9,51,000. So long term capital gain 45 lakhs minus 9,51,000, 35,49,000. This is as per law. What about as per court? இது அப்படியே காப்பி பண்ணிங்க, இது அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். as per court இங்கே ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இங்கே 113 வரும், அவ்வளோதான். இந்த இடத்துல 113, மற்றபடி ஒன்றுமே கிடையாது டிஃப்ரென்ஸ். லாஜிக் புரியுதாமா? இங்கே 113, இங்கே 167. டவுட்மா? Problem number 10. X acquired land in 77-78 for 2 lakhs. Gifted it to his major son Y on 1/6/1989. When the market value of the land was 2,50,000. Stamp duty value as on 1/4/2001, 16 lakhs. The fair market value of that land 1/4/2001, 18 lakhs. Y sold the land on 15/1/22 for 54 lakhs. Expenses in connection with transfer 1 lakh. Compute capital gain 2019-20 ஓட indexation வந்து 289. இந்த ஃபார்மேட் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம், ப்ராப்ளம் இல்லை. இங்கே போடுங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 10. கொஸ்டின் நம்பர் 10 என்ன ப்ரைஸ் சேல் பண்ணியிருக்கான்? 54 lakhs. 54 lakhs. 54 lakhs. செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்கானாமா? செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எஸ் 1 lakh. 1 lakh. இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் தான் அவர் பர்ச்சேஸ் வந்து 2 lakhsமா. அதுக்கப்புறம் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு சன்னுக்கு. அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது 89லேயே பண்ணிட்டாங்க, பிஃபோர் 1/4/2021. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் மார்க்கெட் வேல்யூ 2,50,000 which is irrelevant. 1/4/2021 ஃபேர் மார்க்கெட் என்னன்னு பாருங்கள். பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபேர் மார்க்கெட் விச்செவர் இஸ் ஹையர் தான் எடுக்கணும். ரிப்பீட் பண்ணுறேன், பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபேர் மார்க்கெட் விச்செவர் இஸ் ஹையர் எடுக்கணும், சப்ஜெக்ட் டு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி. இந்த சம்மில் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ கொடுத்துருக்கான். ஃபேர் மார்க்கெட்டில் 18 lakhs இல்லை, ஆனால் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ how much? 16 lakhs. ஸோ ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ டஸ் நாட் எக்ஸிட் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ. அப்படின்னா நீங்கள் 16 lakhs தான் எடுக்கணும். டிவைட் பை 100 into 317. $16 lakhs divided by 100. 50 lakhs 72,000. 50 lakhs. So long term capital gain 2,28,000. Long term capital gain 2,28,000. Any doubt? Doubt இருக்கா பாருமா? Clear? Doubt? Any doubts ma? Assessment 22-23. Take problem number 11. Okay, one more sum தான் முடிச்சலாமா? Okay. Mr. C purchased house property in 1,06,000, 15/5/1975. So before 1/4/2001, choice is there. Expenses given below. Cost of construction of first floor 8283, 3,10,000. நான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டுக் பிளேஸ் பிஃபோர் 1/4/2001 ஷால் பி இக்னோர். கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு 1/4/2001 பிஃபோராக நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா அதை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவுட்டு. நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஃப்ளோர் 2002-03, ஓகே 7,35,000 டு பி டேக் இன் டு அக்கௌண்ட். அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஹவுஸ் ஆல்சோ டு பி டேக் இன் டு அக்கௌண்ட். 12-13 5,50,000. ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ 8,50,000. The house is finally sold by C 10/1/22 for rupees 75 lakhs. Expenses incurred on transfer 2 lakhs. அது அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபார்மேட் அப்படியே எடுத்துக்கங்க. ஃபார்மேட் எடுத்துக்கலாம். அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு சம் நம்பர் 11. ஓகே, சேல் கன்சிடரேஷன் நம்ம 75 lakhs. சேல் கன்சிடரேஷன் 75 lakhs. செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் 2 lakhs.
indexed cost of acquisition. என்ன asset purchase பண்ணாங்கன்னா 1,06,000. fair market value 8,50,000. so choice இருக்கு 8,50,000 divided by 100 into 317. என்ன வருது பாருங்க 8,50,000 divided 26,94,000. நெக்ஸ்ட் வந்து indexed cost of improvement இருக்கு. ஸோ insert row. ஓகே indexed cost of improvement. ஓகே இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இதே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். வச்சிங்க ஃபார்முலாவை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்போ ஆனதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அவுட்டு. செகண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து 7,35,000 காஸ்ட் 7,35,000. எந்த இண்டெக்ஸ் ஆயிருக்கு 23 இண்டெக்ஸ் வந்து 105 317. இதை விட்டு எடுத்து போடுங்க இங்கே 7,35,000 divided by 105 22,19,000. and one more indexed cost of improvement. இதை அப்படியே கால் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா 5,50,000. அந்த இயரோட இண்டெக்ஸ் வந்து 12,13,200. 5,50,000 200 8,71,000. ஸோ கேபிட்டல் கெயின் வந்து 73 lakhs minus 26,94,500 minus 22,19,000 minus 15,14,750. 15,14,750. 12 sum Burma. R acquired land on 6/11/98 for 3,20,000. He constructed the ground floor in the previous year 2004-05. ஸோ 95,800 வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ சாய்ஸ் இஸ் தேர். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் எப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க 2004-05. அதுவும் நம்மளுக்கு சாய்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டு ப்ளஸ் ஆஃப்டர் 1,4,2001 கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ இது கன்சிடர் பண்ணணும். காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து 5,65,000. He further spent 2,58,000 in the construction of first floor which was completed in the previous year 7/8. The entire house property was sold 73 lakhs. Fair market value 1,421 6 lakhs. Stamp duty value கொடுக்கல. ஸோ 3,20,000 நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் 98ல். 2001ல் 6 lakhs. எந்த வேல்யூ எடுத்துப்போம்? விச் எவர் இஸ் ஹையர். ஸோ 6 lakhs சொல்லலாமா? இந்த சம் அப்படியே காப்ப வேண்டியதுதான். இந்த சம் அப்படியே டிட்டோ. இது நம்பர் 12 எக்ஸ்ட்ரா ஏ ஆர் 73 lakhs. செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்கானா சம்மில்? செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கானாமா? நத்திங், 0. இண்டெக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் வந்து 6 lakhs. உங்களுடைய ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ 6 lakhs by 100 into 317. ஸோ 6 lakhs 19,02,000. ஓகே, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்போ பண்ணியிருக்காமா? 2004-05. 2004-05ல் 5,65,000. 5,65,000. ஓகே, எந்த இயர்? இண்டெக்ஸ் வந்து 4-5 இண்டெக்ஸ் வந்து 113. ஓகே, இங்கே வரும்போது 565 divided by 113 15,85,000. இது வராது, இது எடுத்துடலாம். ஸோ ஆன்சர் 38,13,000 ஆன்சர். இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது 2,58,000 இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது பாருங்க. எப்போ 2,58,000? 7/8 அது இண்டெக்ஸ் 129. ஸோ 129. ஸோ 2,58,000 divided by 6,34,000. 6,34,129. ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர் 31,79,000. ரிப்பீட் பண்ணுறேன். சேல் கன்சல்டேஷன்
73 lakhs, which is nothing but similar problem. 11th sum போட்ட மாதிரி தான் 12th sum. Share concession given. No, there is no selling expense. Indexed cost, purchase price 3 lakh something or 6 lakh, whichever is higher. Fair market value எடுத்துப்போம். Divided by 100 into 317, 19 lakh 2000. Index cost improvement வந்து 4 index வந்திருக்கு. 5 lakh 65 spend பண்ணியிருக்கான். Divided by 113 into 317. And 2 lakh 58, 7 8ல பண்ணியிருக்கான். அதோட இண்டெக்ஸ் 129. ஸோ எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் ஃபைனல் ஆன்சர் 31 lakh 79,000. ஓகே, கிளியரா? திஸ் வீக் கம்ப்ளீட்டட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் முடிச்சிருக்கோமா. செகண்ட் பார்ட் வில் டேக் அப் டுமாரோ. ஓகேவா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா?